साथ जुड़ चुके ने उन्हां नाल करदे आ बहुत सारिया खबरां। अज दे दिन सब तो पहली खबर भी सुना दीए ते एक खुशखबरी भी है कि हरभजन हलवार भी यादगारी पुरस्कार मिलिया जी कमल दोसांझ हिरां नूं। सुशील दोसांझ हिरां दे जिहड़े वाइफ ने और दोने ही बड़े पंजाब दे टॉप दे जर्नलिस्ट ने और नाल दी नाल बड़े अच्छे राइटर ने। सो उन्हां नूं इह माण मिलिया जी। असीं दोसांझ हिरां नूं भैन जी कमल नूं ते सारे परिवार नूं पहलां टीवी पंजाबी दुनिया वल्लों ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। पूरे परिवार ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ क्योंकि ਸਾਡੇ ਦੇ परिवार ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ खुशी है जी ਜਿਹੜੀ आई है और बहुत चंगा लग्या सारा सुन के। बहुत मेहरबानी ते पंजाबी दुनिया टीवी पंजाबी दुनिया ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ आदाब मार्फत ने जी मैं कुछ कर दियागा। हरभजन हलवार भी अपने आप में पंजाबी पत्रकारी की एक संस्था रहे ने बे वक्त चले गए उन्होंने याद के अदबी दायरा मुला को पुरस्कार की स्थापना की हुई है। पुरस्कार इस बार कमल दोसांझ होरां नूं देण दा ऐलान किया गया। असली समझते हैं कि ये खुशी वाली गल है, एक जिम्मेवारी वाली गल है यार। जिम्मेवारियां होर वध जांदियां इस तरह के जो लोग पुरस्कार के मिलते हैं। तो बहुत शुक्रिया तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी दोसांझ साहब। चलो पहली खुशी तो बाद ते तुहाडा फिर एक बारी करदे हां प्रोग्राम दे विच असीं निੱਘਾ स्वागत। ते हुण थोड़ियां गल्लां आपां करनियां ने। सब तो पहली तां कोविड नूं लैके खबर जिहड़ी अज इंटरनैशनल लैवल ते चर्चा विच रही आ कि कल भी आपां थोड़ी जी सांझी कीती सी कि अमेरिका दे राष्ट्रपति जो बाइडन हिरां ने हुण जिहड़ियां अमेरिका दीयां खुफिया एजेंसियां ने उन्हां दी ड्यूटी ला दित्ती आ कि जिहड़ा ये वायरस लीक होया जिथों ये शुरुआत हुई आ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ और दुनिया ਨੂੰ पता लग सके कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਲੈਬ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ। और दुनिया ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ कि जिस तरीके नाल उन्हां ने शुरुआती दौर विच चाइना च सब होया सी ਉਹਦੇ ਤੇ कंट्रोल कर लिया और दुनिया वड्डी मुसीबत विच फस गई और दुनिया भर की इकोनॉमी तबाही के किनारे पहुंच चुकी आ। पर कल्ला चाइना दुनिया च एक ऐसा मुल्क है जिहदी GDP इस वेले सब तो ज़्यादा सिखर ते आ और उन्हां दी इकोनॉमी दिन ब दिन स्ट्रोंग हुंदी जा रही है। ये सारिया चीज़ां नूं करके दुनिया के जिहड़े दूजे धड़े दे मुल्क ने वो ये समझते हैं कि ये पिछे चाइना की शरारत जिहड़ी आ वो किते ना किते हो सकती आ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ WHO ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਥਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने क्या अपनी इंटैलीजेंस जो भी ਇਹਦਾ ओरिजिन पता किया जाए भी ये कोरोना वायरस का ओरिजिन की आ कित्थे है। तो सीधे तौर के उत्ते फिर ऐ लगता है कि शायद चाइना ਨੂੰ टारगेट किया जा रहा है। तो जो बाइडन ने कहा कि 90 दिनों च ਇਹਦੀ रिपोर्ट सानू चाहिए है तो 90 दिनों च रिपोर्ट तैयार करके दी जाए कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कित्थे है। ਇਹਦੇ ਤੇ चीन का रिएक्शन आ गया है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कह दिता है भी जो फैक्ट है उन्होंने झुठलाया नहीं जा सकता। इस करके सानू किसी भी जांच की खास तौर पर अमेरिका की जांच की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं समझदा है कि ये इस तरह दी जिहड़ियां गल्लां ने इंटरनेशनल लैवल के उत्ते जो तुसीं एक ट्रेड वार दे विच हैगे हो, क्योंकि जिहड़ा कोरोना वायरस भी ट्रेड वार का ही हिस्सा मैं समझदा है। तो ट्रेड वार के दौरान चाइना जिहड़ा आ जिद्दां तुसीं हुणे जिक्र किया GDP के मामले में भी ते जिहड़ा बाकी दुनिया के नाल जिहड़ा व्यापार का मामला उहदे विच भी काफ़ी वड्डी तरक्की जिहड़ी चाइना ने कुछ सालों के विच कर ली है। भारत अमरीका वर्गे मुल्कों के विच भी कैनेडा वर्गे मुल्कों के विच भी
ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੋ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ 100% ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਤਲੱਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਚਾਈਨਾ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਮਾਓ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਝੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਰਾਕ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੇ ਮਲਗੂਬਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਗੂਬਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਨ ਦੀ ਉਹ 100% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ 51-49 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 49% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਤਵਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਸਤਾਰਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹਨੇ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੇਗੀ
ਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁਪਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਿਆ, ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਝੁਕਾਅ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਪਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਈਵਨ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 0 ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਯੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹ 'ਚ ਕਿਰਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਰੋ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਬਰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਨੇ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੇਸਲੀ ਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਖੰਝਾ ਲਿਆ ਆ, ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਨਾ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਵੇਸਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਓਵੇਸਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ। ਓਵੇਸਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪਲਾਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਲਾਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ IT ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਰਗੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਬਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲਾਇਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵਿੱਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ।
ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ WhatsApp ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ, ਜਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਰਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵਕਫੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦੀ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖੁਦ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਪੱਖ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IMA ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਯੋਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਰਵਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਪਿਓ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ BJP ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਹਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਉਸ ਅਵਸਥਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 35 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ 5000 ਦਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੱਟ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤਿਲਮਿਲਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲਮਿਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਰਾਮਦੇਵ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਕਸ਼ਯਪ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਜਨਾ ਓਮ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ ਕੋਰੋਲਿਨ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਰੋਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ WHO ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ ਕੋਰੋਲਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭੜਕਾਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭੜਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਿਲਮਿਲਾਹਟ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲਓ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਭੜਕ ਕੇ ਤਿਲਮਿਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਚਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿੰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਤਾ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਫੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਡੇਟ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਸੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇੜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉੱਧਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਮਈ ਤੇ ਆ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੀ 26 ਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਣੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਲਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੰਧੇਰ ਪੰਨੂ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 38 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 38 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ 10-12 ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਏ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੂਲ ਰਾਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਰਾਵਾਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਰਾਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਨੇ ਦੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧੜੇ ਚੋਂ ਵਿਖਰ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੋਨੇ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਤਕਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਬਣੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਿਲਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਮੋਰਚੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੀਗੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਪੰਪ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਤੇਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ 125 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 125 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ 10 ਆ, ਕਿਤੇ 20 ਆ, ਕਿਤੇ 50 ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 125 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਪ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੰਪ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਮਈ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1500 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। 1500 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਸਤਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 250 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਪੰਪ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੋਝ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਮੀ ਪੁਰਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਏਟਕ, C2 ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ 2, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕੋਈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਸਥਾਨਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੈਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਲਾਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੂਕਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ, ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਕਾਰੀ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਸਿਹਰਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਉਹ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਲਾੜੀ ਦਾ, ਮਾਸੜ ਦਾ ਮਾਸੀ ਦਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਚਾਚੀ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਤਾਈ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ